Now, today I am going to discuss about new chapter which is commonly called as non-trading concern. Non-trading concern. Non-trading concern. In the last class, I was discussing about trading concern. Trading concern. But today I am going to discuss about non-trading concerns. Now you are supposed to know what the difference between the trading concern and the non-trading concern. Trading concern and non-trading concerns. If we talk about trading concerns, we can possible to find the trading activities. Trading activities. Over there we can get trading account. We can get a trading and profit and loss. We can get a trading account. If you talk about the trading concerns, over there will be a manufacturing activities. Over there is a manufacturing trading concern. But if we talk about the non-trading concerns, we can't possible to find trading. So here we can find N, that is called as non-trading. There is no purchase and sales. There is no manufacturing activities. So you can get only the part of profit and loss, but not the trading account, accounts. Because of that reason only, which is commonly called as non-trading. Non ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Trading ಅಲ್ಲದ್ದು, purchase and sale ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತದನ್ನ non-trading concern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Non-trading concern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Trading and manufacturing activities ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ trading concern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Trading concern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If you talk about the trading concerns, we can find trading and profit and loss account. But if you talk about the non-trading concerns, we can find only profit and loss account. But if you talk about the non-trading concerns, we want to call the word profit and loss. We will put this profit and loss in a different manner. Now profit and loss na kariyalla adanna ನಾವು non-trading concern ಬರುವಾಗ ಮಾಡೋದು profit and loss. But ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ, which is commonly called as income and expenditure account. Non-trading concern ಅಲ್ಲಿ profit and loss ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ವೈ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, we can find the trading activities. Purchase and sale of goods and services you can find. But if you talk about the non-trading concerns, we can't possible to find any purchase and sale. We can't possible to find any production activities. So we are coming to conclusion here is they are converting raw material to finished goods, but these people they may not produce raw material, produce finished goods. But they will provide only the service. Service matra. So the non-trading concern which provides only the service, but not manufacturing activities. Service matra kododu. For example, you can take, you have been to hospital. Corona bantu ande itkondi hospital ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವರು ಎಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಎ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, which is commonly called as a service oriented. Because of the service orientation, we can't possible to write a profit and loss. ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನು ಸರ್ವಿಸ್. ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು.
ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. The main motive of rendering the service is not the profit, is not the profit, is only the service, only the service. ಹಣ ಬರ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದಿ ಮೋಟಿವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, is not the profit. Motive is the service, motive is the service. Because of that reason, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ expenditure account if you talk about the non-trading concerns. Non-trading concerns. I will give one more example. You are the football player. Football player. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡದ, ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಅವರು. ದೇ ವೋಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆದ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಟು ರೆಂಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ರೆಂಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಟು ರೆಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೋಟಿವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೋಟಿವ್, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಟಿವ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ವಿಜಯಾಮೃತ ರಾಜ್ ಅವರು. ವಿಜಯಾಮೃತ ರಾಜ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಹಳೆಯ ಹುಲಿ. ಯಾವುದರದ್ದು? ಭಾರತದ ಟೆನ್ನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹುಲಿ ಯಾರು? ವಿಜಯಾಮೃತ ರಾಜ್. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪಾಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಿರುವಂಥವರು ಬೋಪಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ರೆಂಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮೃತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅಜರಾಮೃತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜಯಾಮೃತ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ. ಈ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ. ಯಾವುದು? ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದೊಬ್ಬರು ಅವರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅದರ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಇದು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ, ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, not the profit, but not the profit. There is a reason which is commonly called as a non-trading concern. Here we can't possibly get a trading account. We can get a profit and loss account, but we won't call profit and loss because why means because of service motive rather than the profit motive. Here which will be called as non-trading concern. Now I will work out one problem today. Thereafter, now section B, question number 2. Question number 2. Section B, question number 2. Now, here in this particular problem, we are supposed to work out only income and expenditure account. You are supposed to prepare income and expenditure account. Income and expenditure account. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಮಾಯಣ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟೇ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೊಸತನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದು? ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತದ್ದು
ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. But here there are some peculiar items. I will discuss while working on the problem. What are those peculiar items? How that could be treated. How that could be get treated. Now, I will read the problem. Mangaluru Sports Club extracts the following receipt and payment account for the year ended 31st December 2012. Prepare the income and expenditure account. Cash in hand, income and expenditure account ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Prepare income and expenditure account, but they are given a receipt and payment account. Cash in hand, subscriptions, tournament fund, life membership fees, interest on FD, donations, donation to the club, sale of newspapers, legacies. Buy newspaper, rent, salaries, office expense, sports equipment purchase, tournament expenses, fixed deposits, cash balance. That's all. Then adjustments. Subscription outstanding 31st December 2015 450 and 31st December 2016 400. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಳೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ವರ್ಷದ್ದು 16, ಹಳೆಯದ್ದು 15. Thereafter, subscription received in advance, that means prepaid. Thereafter, sports equipment were valued 31st December 2015 550 and ಯಾವಾಗ 31 ಹಳೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 550. ಇವಾಗ ಆನ್ 31st December 2016 ಇವಾಗ 1090 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Office expenses includes 150 for 2015 whereas 200 still payable for 2016. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Now you are supposed to know how that should be get worked out. ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. I will start from the credit side. Newspaper. First one. Newspaper ಯಾವುದು? ಅದು ಡೈಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you are supposed to, if you have a club, you are supposed to buy newspapers. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಬಂದವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಲಿ ದೇ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ an expenditure. You are supposed to write here to newspapers. How much is that? There is no adjustment. It's 1750. Thereafter, 1750. Next one is what? Rent. Is there an adjustment for the rent here? No. There is an adjustment. Last adjustment I feel is it belongs to rent. Now there is no adjustment for the rent. Office expense there is an adjustment. So we can possible to write directly outer column. What is the rent? Is an expense 450. Now profit and loss 250. Thereafter is an expense. Thereafter next one is what? Salaries. Yes, you are supposed to pay the salaries. Is there an adjustment for that? There is no adjustment. So directly we can put here salary. Yes, to 1800. Thereafter office expenses. Inner column 1200. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಳೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್? 150. ಹಳೆಯದ್ದು 150. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1050. ಆಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 200. So totally outer column 1250. This is a way we are supposed to work out. Always outstanding should be get added, but ಅದು ಯಾವ ಈ ವರ್ಷದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. Next one is what? Sports equipment purchase. Sports equipment expenses. Sports equipment, bat, ball ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? Is not an expense. Is an asset. That's supposed to go to the balance sheet. That's supposed to go to the balance sheet. Sports equipment ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಡುವಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That should be taken, but not the sports material. Sports material is an asset. That's supposed to go to the balance sheet. That's supposed to go to the balance sheet. I will work out that depreciation there after some time. Next. Tournament expenses. Yes. If there is a sports club, definitely
there is a pause model. Yes, you are running a sports club. You are running a sports club. Then you are supposed to hold. You are supposed to hold tournaments. You are supposed to hold tournament. Tournament hold ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. That is an expense. That is an expense. If suppose ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. But if suppose if they are created a fund for that tournament ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬೈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 750 ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 450. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 300. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಸನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಪರೇಟ್ ಹಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. thereafter ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ನೀವು ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ದಟ್ should go to the balance sheet. Last one, cash balance. Cash balance is an asset. That won't come here. Coming to the debit side now. Cash in hand baralla is an asset. Next, subscription. You know it? Subscription is a peculiar item. What do you mean by subscription? You are supposed to know now. You are supposed to know. Now, subscription is a peculiar item. You are supposed to know how that could be get adjusted. What do you mean by subscription? For example, you are running a sports club. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಣ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅದು ಫೀಸೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ you will use this one separate name which is called as subscription. So that's it. Yeah, it's like a fees. By subscription 2900. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 450 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2450 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ 400. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯಿರಿ 2850. Thereafter there is received in advance, prepaid ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ವರ್ಷದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು 100. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ 2750. Thereafter ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ನೀವು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will spread over so many years. That will be capitalized ಅಂತ. Is like a capital long term that is capital expenditure like a capital. Life membership fees ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. that will be capitalized ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಮಾತ್ರನಾ? so many years. Next one, interest on ಅದು ಬರ್ತದೆ. interest on fixed deposit. By interest on fixed. Thereafter
ಡೊನೇಷನ್ಸ್ for club buildings. ಕ್ಲಬ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್? ಇನ್ಕಮ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ FD ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sale of newspapers. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ Newspaper. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 1050. 1050. Thereafter Legacies. legacies. See here is also a capital expenditure. ನಾನು ಲೆಗಸೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಲೆಗಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಲೆಗಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಥಿಯರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ವಡಿ ಮೇಲೆ ಲೆಗಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೆಗಸಿ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಅದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಗೆ, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯೂರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. Now only one adjustment is left off, that is called as calculation of depreciation. Now depreciation on sports material. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, here the information is given. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ at beginning ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 550 at beginning. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ? 1090. 1000 ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1150 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ದು. ಅದು ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ 150. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1700. ಇವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1090. ಆವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ 1700, ಬಟ್ ಇವಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1090. ಆದ ಕಾರಣ ಅದರ ಉಳಿದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1090. ಆವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿವ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಟ ಆಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್? 610. Now this is called as, this is way we are supposed to find the depreciation. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಬಟ್ if is not given a percentage, try to understand here. If is not given a percentage, now we are supposed to do like this. ಓಪನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Now everything is over. Is there any adjustment is left off? No, everything is over. Now 566. totally 5660. ಯಾವ ಸೈಡ್? ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? Total 5660. 5660. Difference how much? Which side you are going to get? ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 1460. 1460. This will be called as 460. 1460. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡತ್ತು ಒಂದೇ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನಾದರೂ ಟೋಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.